हिरण्यगर्भसूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा आधारपृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिशंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्येमे हिमवान्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभियैक्षे तां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपो हयद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तेरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो हिंसीर्यज्ञस्य
जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় ১৬ নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं
मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाप्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৩০ নম্বর শ্লোক। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। যে ব্যক্তি সর্বত্র আমাকে দেখে থাকেন এবং সকল বস্তুকেও আমার মধ্যে দেখে থাকেন, তার কাছে আমি কখনোই অদৃষ্ট থাকি না, তিনিও আমার অদৃষ্ট হন না। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগী ব্যক্তি যিনি সমাধি লাভ করেছেন
যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তার অনুভব বা তিনি কিরূপ জগৎ দেখেন, তার তার কি উপলব্ধি হয়, সেই প্রসঙ্গে ভগবান বলছিলেন যে তিনি সর্বত্র বুদ্ধি সম্পন্ন হন, সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে যেহেতু নিজেকে এক দেখেন, আত্মার সঙ্গে, আত্মা মানে জীবাত্মার সঙ্গে তার, যে আমরা ব্রহ্ম বলি পরমাত্মা, তিনি সে জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে আলাদা দেখেন না, একত্ব দর্শন করেন। তার কিরূপ অনুভব হয়, তিনি কিভাবে জগৎকে দেখেন, সেই প্রসঙ্গে আমরা পড়ছিলাম। এই শ্লোকে ভগবান বলছেন, ইয়ো মাম পশ্যতি সর্বত্র, যিনি, অর্থাৎ যে জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি মোক্ষ লাভ করেছেন, যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন, জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে একত্ব লাভ করেছেন, তিনি মাম পশ্যতি সর্বত্র। মাম মানে আমাকে, আমাকে মানে যেহেতু এই শ্লোকটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সেই জন্য ভগবানকে এটা বুঝতে হবে। অর্থাৎ যেই যোগী ব্যক্তি ভগবানকে সর্বত্র পশ্যতি, সমস্ত জায়গায় দেখেন, সমস্ত বস্তুর মধ্যে দেখেন, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দেখেন, সর্বম চ ময়ি পশ্যতি, এবং সমস্ত কিছুকে ভগবানের মধ্যে দেখেন, তাহলে তিনি নিজের মধ্যেও ভগবানকে দেখেন এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যেও ভগবানকে দেখেন, ভগবানের মধ্যে সমস্ত কিছুকে দেখেন। তস্যাহন্ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যতি। তস্য সেই যোগী ব্যক্তির, সেই আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির, অহম ন প্রণশ্যামি, এখানে ভগবান প্রণশ্যামি শব্দের অর্থ করছেন তার আমি অপ্রত্যক্ষ থাকি না। অর্থাৎ তিনি আমাকে দেখতে পান, সর্বত্র দেখতে পান, তিনি আমাকে উপলব্ধি করেন সর্বত্র। সেই জন্যই বলছেন সচমেন প্রণশ্যতি, এবং আমি, সে আমাকে দেখতে পায় না শুধু এমন নয়, আমাকে সে সমস্ত রূপে সমস্ত জায়গায় দেখতে পাই, আর আমিও তাকে দেখতে পাই। সাচা মেন প্রণশ্যতি, আমিও তাকে দেখতে পাই না এমন নয়, সেও আমার অদৃষ্ট থাকে না, অর্থাৎ ভগবানও তাকে দেখেন, ভগবানও তাকে প্রত্যক্ষ করেন। কারণ ভগবান তাকে প্রত্যক্ষ করেন বলতে, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই যে ভগবান, ভগবান আর আত্মা দুজনেই তো সমান। সেই জন্য আহ ভগবানের মধ্যেই তখন তিনি প্রবিষ্ট হয়ে যান, ভগবানকে সর্বত্র দেখেন এবং ভগবানও সেই আত্মাকে দর্শন করেন, মানে তাকে দেখতে পান, তার মধ্যে তিনি তাকে গ্রহণ করেন, বা এই অর্থে বুঝতে হবে। তাহলে সমদৃষ্টি সম্পন্ন তিনি হন, সমবুদ্ধি সম্পন্ন হন, এই অর্থ আগেও বলা হয়েছে। ভগবান আরো পরের শ্লোকেও সেই রকম অর্থ বলবেন, আগের শ্লোকেও সেই অর্থ বলেছেন। ভগবানকে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়, সমস্ত ভূতে, সমস্ত জায়গায়, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সেই ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায়, নিজের মধ্যেও ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায়, যদি ভগবানকে লাভ করা যায়। যখন যোগী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করেন, তখন তার এই বুদ্ধি হয়, এই জ্ঞান হয়। সেই জন্য তিনি কারো প্রতি দ্বেষ, কারো প্রতি রাগ ক্রোধ কিছু করেন না, কারণ তিনি বোঝেন তিনি সমস্ত জায়গায় আছেন, তিনিই একমাত্র আছেন এই ব্রহ্মাণ্ডে, তিনিই আছেন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত প্রাণীর মধ্যেও তিনি আছেন, সমস্ত জড়বস্তুর মধ্যেও তিনিই আছেন। এই একাত্মদর্শী ব্যক্তি তিনি হলেন জ্ঞানী। জ্ঞানীর কথা এখানে যেহেতু ভগবান বলছেন, সেই জন্য তার বৈশিষ্ট্য এখানে ভগবান বলছেন। আমরা আজকের মনন এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ, প্রাণায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নতুন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।